كل سال من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ شریف. نادی علی المظہر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کلو. قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار. اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیت کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، بارگاہوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلی کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ فرجہ شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. بابا آپ لوگوں کے لیے سب بچھائی جاتی ہے، بادشاہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتے ہیں، بادشاہ تمہارے چہروں کو دیکھنے آتی ہیں. انہوں نے میرے دادا کی مجلس سے لیا کیا ہے؟ بادشاہ ہمارا ذکر سننے نہیں آتے. بادشاہ کائنات کی وہ ہستی ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے. صرف چہرے دیکھنے آتا ہے قائم. ہر بندے کا چہرہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کا چہرہ دیکھتا ہے کون ہے، کس نے مجلس سے کیا اثر لیا. کئی آتے ہیں روا روی میں، کئی آتے ہیں آج ہم ان کی مجلس پہ گئے کل ہماری پہ آئیں گے، کوئی کس نیت سے آئے، کئی آتے ہیں ثواب ملے گا، کئی آتے ہیں جنت مل جائے گی. سارے اس معیار کو آتے ہیں. امام کی عزت کی قسم، بادشاہ کی عظمت کی قسم، پھپھی بھتیجے نے یہ مجلس کا آغاز لوگوں کو جنت دینے کے لیے نہیں کیا. یہ بادشاہ کہ پاک جد نے یہ ذکر کا آغاز نہیں، میں ایسا نہیں سمجھا پاؤں گا. آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا؟
علم حاصل کرے. اگر صرف علم حاصل کرنا مقصد ہو تو میرے خیال میں آپ نہیں پڑھاؤ گے. بچے کو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ پڑھ لکھ کے کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچے, کسی اچھی منزل پہ پہنچے. وہ علم والے دور بابا ختم ہو گئے کہ بھئی ہم علم کے لیے بچے کو پڑھا رہے ہیں. علم کے لیے نہیں, اس لیے کہ پڑھ لکھ لے, اسکول کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی جائے, کسی منزل پہ پہنچے, ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے, افسر لگے, کوئی وکیل بن جائے, کوئی انجینئر بن جائے, کوئی ڈاکٹر بن جائے. کوئی مقصد ہے نا. کوئی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ سارا دن صرف ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں؟ نہیں, کاروبار کرتے ہو کوئی منافع آئے گا. جس کاروبار سے منافع نہ ہو وہ کاروبار کرنا کوئی پسند نہیں کرتا. نوکری کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں نوکری سے تنخواہ ملے گی. تنخواہ نہ ملے بندہ نوکری نہیں کرتا. تنخواہ ہوتی ہے تو نوکری کرتا ہے, تنخواہ نہ ملے کون, کسی کے پاس بھی نوکری ہو نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نوکری اس لیے کی تھی کہ تنخواہ ملے گی, میرا گزر بسر اچھا ہوگا, میرا وقت اچھا پاس ہوگا, جب میں نوکری چھوڑوں گا پینشن ملے گی. کوئی مقصد چھپا تھا. بے عین ہی اگر ہر چیز میں مقصد ہے تو شادی کیوں کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وقت پاس ہو جائے؟ نہیں. جس مرد کو پتہ ہو جس عورت سے نسل پیدا نہیں ہو سکتی شادی نہیں کرتا. کیوں کرتے ہو؟ مقصد چھپا ہے. اس لیے کہ نسل بڑھے گی, بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچوں کے بچے, نسل بڑھے گی. ہر چیز میں اگر مقصد چھپا ہے تو پھر مجلس کا بھی تو کوئی مقصد ہے. ہر بندے کی کوشش ہے میری مجلس لگ جائے, مجھے 5-10 بارے مل جائیں. خدا کی قسم مجلس کے ممبر پہ آ کے واروں کے لیے مجلس پڑھنا ولایت کی توہین ہے. جو بھی بندہ آیا اپنا مقصد اپنا غرض رکھ کے آیا, خدا کی قسم یہ مجلس حسین تمہارے مقصد تمہارے غرض پورے کرنے نہیں آتی. تمہارے کیا مقصد ہوں گے, کیا غرض ہوں گے؟ یہ 4 قلعے مل جائیں, 6 قلعے مل جائیں, 4 بھینسے ہیں 10 بھینسے ہو جائیں, 1 گاڑی ہے 2 گاڑیاں ہو جائیں. افسوس نہیں بادشاہ کا نام حسین ہو, مانگنے والا صرف بھینسے مانگے, قلعے مانگے. مانگا تو اس در سے کیا مانگا؟ یہی مانگا 1 قلعے ہے 10 قلعے ہو جائیں, 10 قلعے ہیں 20 قلعے ہو جائیں, اتنی زمینیں ہیں اتنی زمینیں بڑھ جائیں, بھینسے ہیں بھینسے بڑھ جائیں, گائیں ہیں گائیں بڑھ جائیں. حسین سے یہی مانگنے کے لیے مجلس اعضا برپا ہوئی تھی؟ نہیں, یہ تمہیں ویسے بھی ان کا صدقہ ملتا رہتا ہے. احساس کرو یا نہ کرو انہی کا صدقہ تمہیں ملتا رہتا ہے. اگر یہ اپنا صدقہ تمہیں نہ دیں تو تمہیں کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی. ان کا صدقہ تمہیں ملتا رہتا ہے. توجہ میں طرف رکھیے گا, بس میں شادی کا انتظار کر رہا ہوں. ان کا صدقہ تمہیں ملتا رہتا ہے. دراصل یہ مجلس کرائی گئی تھی اس لیے کہ کوئی ان مظلوموں کا ذکر سن کے مہدی کی دعا کر لے. کتنی دیر سے مجلس سن رہے ہو؟ صبح سے شروع ہوئی, شام ہو گئی. ایمان سے بتانا سب فیضا پہ بیٹھو, کتنے بندے ایسے ہیں جن کو قائم یاد آیا؟ کتنے بندے پڑھنے والے آئے ہیں ممبر پہ جن کو مہدی یاد آیا؟ مجلس اعضا کے اشتہار کے اوپر تو لکھوا دیتے زیر سرپرستی قائم آل محمد, جس کی زیر سرپرستی اس کا تذکرہ بھی نہ. یہ کیسی زیر سرپرستی ہے؟ کس کی زیر؟ اور افسوس مجھے آج کل اس بات کا بہت ہو رہا ہے, اور آج ممبر پہ میں کہتا پھر رہا ہوں, قربانی بیٹھے ہو میری بات اچھی لگے ضرور ذہن نشین رکھنا. آپ جا کے دیکھیے گا, یہ سامنے اشتہار ٹنگا ہے, کوئی اشتہار دیکھیے گا, زیر سرپرستی قائم آل محمد. کائنات کے بڑے کا نام چھوٹا سا, کائنات کے چھوٹوں کے نام بڑے سے. وہ جی میرا نام بڑھا دینا, وہ جی میرا نام بڑھا دینا, وہ جی میرا, جنہوں نے مٹ جانا ہے ان کا نام اتنا بڑا, جس نے قائم رہنا ہے اس کا نام اتنا چھوٹا. جیو سید سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ بنتا ہے اصول. یہ سامنے اشتہار لگا ہے, آپ اس پہ دیکھ لیجئے. توفیق ہی نہیں ہوتی کسی کو ممبر پہ آ کے سردار کی بات کرے.
اور جی کیوں کریں سردار کی بات؟ جی خشک ٹاپک ہے جی، اس پہ کیا بولا جائے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کے ذہن تیار کرو نا، لوگوں کو بتاؤ تم کن کا صدقہ کھاتے ہو، کن کی وجہ سے زندہ ہو، کن کی برکت سے پھل کھاتے ہو، کن کی برکت سے سبزیاں کھاتے ہو، کن کی برکت سے ہوائیں چلتی ہیں، کس کی برکت سے آسمان قائم ہے، کس کی برکت سے زمین قائم ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا پایا۔ میرا محمد، حدیث میں سنانے لگا، فرمان میرا محمد، یہ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے لیے بنائی، یہ ہوائیں تیرے لیے چلائیں، یہ فضائیں تیرے لیے معطر کی، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ میرا محمد اگر تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بنا۔ نہیں عرض کر پائے؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ امیر صاحب نے مجلس کروائی، یہ شامیانہ لگایا، قناعت لگائی، بسم اللہ۔ دری بچھائی، مجلس ہو گئی۔ امیر صاحب کیا کرے گا؟ اس کو لگا رہنے دے گا یا لپیٹ لے گا؟ کیوں؟ جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا، شامیانہ لگا تھا، دری بچھی تھی، قناتیں لگی تھی، سبیلیں لگی تھی، لنگر ہوا تھا، مکمل ہو گیا، اب لگانے کا فائدہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی ایسے ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی پست مثال کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیے جلانا ہے، مال نہ مانگے، جنت نہ مانگے، جنت کربلا والوں کی پھینکی ہوئی خیرات کو کہتے ہیں۔ کیے جل نہ مانگے، بابا کیے جل چاہی جائے۔ سبحان اللہ۔ چلو آج گنا ہو جاؤ، میں پھر کیے جل چاہی جائے بادشاہ کو، کی نہ مانگے بادشاہ کو، زیادہ تو زیادہ جنت نہ مانگے۔ افسوس نہیں، اختر جنیوچی نے قلم اٹھا کے سمجھا تھک گیا، اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نہ مانگ۔ ایکدم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی۔ بابا یہ اجر ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، ان کا ذکر کر رہا ہوں جو کسی کا رکھتے نہیں۔ اس سے بڑا اجر کیا چاہیے؟ مجھے من سے بتاؤ، کسی کا مال تام آیا؟ او جی مولا اجر، جیسے بندے کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہے، کیا بھئی کوٹھی میں نے بنائی ہے 2 کنال پہ، اوپر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی، گاڑی لے لی بڑی اچھی، اوپر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ سلمان سے بھی پوچھا گیا تھا، سلمان ھذا من فضل ربی کا کیا مطلب ہے؟ علی کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ سبحان اللہ۔ سلمان تو نے دنیا کی کسی چیز کو اللہ کا فضل کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں میں نے ولایت قائم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں کہا؟ کہا اللہ کا فضل وہ نہیں ہوتا جو عارضی ہو، قبر کے باہر تک ہو۔ بابا جی آپ نے کہا اجر پاک دیں گے، خدا کی قسم یہ اجر ہے، یہ میں اجر پہ کھڑا ہوں۔ اچھا میں ایک اور عرض کروں، آپ نے اجر کہا ہے، بابا جی آ جائیں۔ پیر امیر شاہ، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے امت سے ایک سوال کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا ہے سوال؟ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اچھا میں پہلے یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، قرآن میں کم از کم 2 سے 3 نبیوں کے واقعات، قصے، آیات کی صورت موجود ہیں، جن نبیوں کو کہا گیا، جن نبیوں نے کہا ہمارا اجر، اللہ نے کہا تمہارا اجر میرے پاس ہے۔ واحد تمہارا نبی ہے محمد، جس کو حکم تھا ان سے مانگ، سبحان اللہ۔ ان سے کہہ دے کچھ نہیں چاہیے، صرف سوال کرتا ہوں اجر مودت کا۔ ارے بھائی مجلس میں کیوں بیٹھے ہو؟ اجر مودت۔ شادی مجلس کیوں کرائی؟ اجر مودت۔ ماتمی تو نے ماتم کیوں کیا؟ اجر مودت۔ لانگری تو نے لنگر کیوں کھلایا؟ اجر مودت۔ کربلا کیوں گیا؟ اجر مودت۔ کس کا؟ اس سوال کا جو محمد نے کیا تھا اللہ کی طرف سے، وہ سوال تھا، ہم جواب دے رہے ہیں۔ بابا جواب دے رہے ہیں، جواب پہ سوال نہیں بنتا، مجھے دے۔ کسی تک میری بات پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے ادھر، بھئی میں کسی سے سوال کروں وہ مجھے جواب دے، وہ جواب دیتے وہ پھر مجھ سے سوال کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہے اجر مودت دے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجر مودت دے رہے ہیں۔ اجر مودت دیتے دیتے کہتے ہیں ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں، اجر مودت نہیں احسان کر رہے ہیں، ہمیں بدلہ دے رہے ہیں۔ بابا جی ڈونگیاں گلنے نہیں، بات کو غور سے سمجھیے گا، بڑی اہم میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان سے مانگ اجر، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اجر دے رہے ہیں، یہ اجر دیا، یہ اجر دیا، یہ اجر دیا۔ حق تو نہیں بنتا اجر دیتے ہوئے کہیں ہمیں بھی اجر دو۔
शायद किसी तक बात पहुंच जाए। अरे भाई इससे बड़ा अजब क्या होगा? जैसे बंदों से पूछो ना कहां गए थे? जी मैं मजलिस हुसैन में गया था। अफसोस है तुम अजर मवद्दत अदा करने आए हो, ना कहा करो मैं मजलिस हुसैन पे गया था। वो पूछे कहां गए थे, कहना हुसैन ने बुलाया था। मेहरबानी हुसैन पे एहसान न लगाना। मैंने ये किया, वो बंदे को 4 किले कहीं इमाम बारगाह को दे देना, वो दुनिया को सुनाते फिरते हैं 2 किले 4 किले 4 कनाले 8 कनाले, मैंने मौला को दी मौला को दी। सवाल करता फिर रहा हूं, तूने मौला को 4 किले दिए पीछे से लाया था? तो कायनात का खुश नसीब है, मौला ने तेरी जमीन अपने नाम करवा के तुझे दे के अता करके खुद खरीदार बन के आ गया। जिसको देखो एहसान लगाता है, जिसको देखो एहसान लगाता है। मवद्दत जो समझ नहीं आई, मवद्दत समझ आती, कोई एहसान न लगाता, एहसान समझ के सफर करता। सुभान अल्लाह। नहीं, आओ मैं तुम्हें तारीख की जानिब ले चलूं। सलमान मोहम्मदी का कोई मुझे सवाल दिखाए कि सलमान ने अली से अली की मोहब्बत की कीमत मांगी। मसाइब में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। ये किसी आम घर की कहानी नहीं। हाँ, ये मामला बहुत मुश्किल है। अगर इसको मैं कहूं कि कुल्ले सिरात पे चलना है तो गलत नहीं है। भाई फजाइल में इन्हें कहते हो भाई ये अल्लाह है, मसाइब में इन्हें क्या गुजरा बना देते हो। अफसोस नहीं, ये घर मजबूर नहीं, ये घर मुख्तार है। बेशक जियो सैयद। जिसका जो दिल आता है, ज़हन में कहानी घड़ी मिंबर पे आके बयान कर दी, ज़हन में कहानी घड़ी मिंबर पे आके बयान कर दी। किसी ने सोचा भी ना, ये हर बाजार हर मोड़ पे कहते रहे हम तुम्हारे पाबंद नहीं, हम अल्लाह की रजा के पाबंद हैं। वाह वाह। बात मेरी रह न जाए, वो जरूरी समझ रहा था मुझे सैयद बादशाह मिलेंगे, बुजुर्ग है, मैं जरूर उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा। लेकिन क्या किया जाए, अब ये दरख्त इतने पक्के हो चुके हैं, बस पक्के ही हैं। नहीं, यही होगा ना शली। सैयद साहब पहले भी मेरे से जाकिर बड़े नाराज रहते हैं, असद बुखारी जहां पढ़ेगा हम नहीं पढ़ेंगे, मुझे इन चीजों की घबराहट ही नहीं है। लेकिन वो बात करो कि हम आके हकीकत नहीं बताएंगे, हम कसूरवार हैं। ये मनसब दिया गया मिंबर पे, हमें ऐसे नहीं भेजा गया। बंदा बोल ही नहीं सकता जब तक उधर से करम ना हो। थोड़ा सा सोचना चाहिए, जमीन पे तोलना चाहिए, मामला क्या है। बात फिर मैं वापस लाने लगा। सलमान मोहम्मदी छोटे भाई के आगे आपको कलाम सुनाएंगे, लेकिन मैं बात मुकम्मल करूंगा। अमीर शाह मैं जाने लगा था, अपना से मैं जा रहा था। जनाब सलमान मोहम्मदी, कोई सवाल नहीं, एक भी सवाल नहीं। अली ने बार बार पूछा, सलमान मोहब्बत करता है? हाँ आका करता हूँ। कुछ तो मांगो। कहाँ का मोहब्बत करता हूँ, तिजारत नहीं करता। पता नहीं मैं क्या कह गया, आपने किस बात में मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। आका आपके साथ तिजारत नहीं जचती, आपके साथ मोहब्बत जचती है। आप लायक मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मैं सब इतना प्यार करते हैं, बादशाह मेरे कुल आप है। मैं सब इतना प्यार करते, मैं सब फिर मेरी मोहब्बत, ये दरख्त तेरी फांसी। ये कह सकता था निशान भैया, ये कह सकता था आका मैं मन्नत मानता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। हाय 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 हाय, ये खिदमत में अर्ज कर सकता था आका मैं मरना नहीं चाहता, आका मैं मरना नहीं चाहता। क्यों कहता? इबादत कर रहा था, तिजारत थोड़ी कर रहा था। कहा आका आपकी मोहब्बत में एक दफा फांसी नहीं, जितनी दफा फांसी मिले मैं लब्बैक कहेगा। यहां तक लिखा है साहिबान किताब ने, सुबह शाम पानी पिलाता है। किसी ने पूछा तेरे पानी पिलाने से जल्दी बड़ी हो जाएगी? कहता नहीं, जल्दी बड़ी नहीं होगी। कहा फिर पिलाता क्यों है? कहता है निशानुल्लाह से जो जुमला निकला है वो जल्दी पूरा हो। मोहब्बत इसे कहते हैं, ये मयार मोहब्बत है। आओ करबला चलते हैं। भाई अमीर शाह जी, कोई मुहक्किक, फिर मैं गलू साहब भी आपके इलाके में माशाल्लाह मौलाना मौजूद हैं, इनसे लेकर किसी भी मुहक्किक, मेरा चैलेंज है, लाहौर में दूर नहीं हूं आपसे, कोई मुहक्किक मुझे साबित कर दे 72 ने हुसैन से मोहब्बत की कीमत मांगी हो। हुसैन हम तेरे से मोहब्बत करते हैं, हुसैन हम तेरे साथ खड़े हैं, हमें देगा क्या, हमें मिलेगा क्या, हमारा नतीजा क्या होगा?
कोई साबित कर दे 72 में से किसी आशिक ने ये कहा हुसैन हमारी मंजिल है शहादत, मरने के बाद हम दफन भी होंगे या लिखा है किसी किताब में? नहीं, ये है मयार मोहब्बत। और भाई अभी नहीं समझ आई, इतनी देर से कह रहा हूँ मोहब्बत नतीजा नहीं मांगती, सुभान अल्लाह। इतनी देर से कह रहा हूँ मोहब्बत रिजल्ट नहीं मांगती, मुझे मिलेगा क्या? मोहब्बत कहती है बस करते जाओ, बस करते जाओ, बस करते जाओ। जितने बाप बैठे हो मेरी इस बात की, अब आएगी आपके घर की बात, तो अब आप समझोगे। जितने बाप बैठे हो आप में से कोई बाप एक कागज पे मुझे लिख के दे, मैं जिस बच्चे को, छोटे से बच्चे को इतना बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा होकर ये मुझे घर रहने देगा। कोई बाप भी तैयार नहीं, कहेंगे बड़ा होता है पता नहीं क्या करता है, घर रहने भी देता है, निकाल देता है। अच्छा नतीजे का तुझे पता नहीं, अच्छी सब्जी ले आता है, अच्छे फ्रूट ले आता है, अच्छा गोश्त ले आता है, अच्छे कपड़े पहनाता है। भाई जब तुझे पता नहीं तेरे साथ करेंगे क्या, इतना क्यों कर रहा है? कहते हैं मोहब्बत मजबूर करती है, नतीजे की परवाह नहीं। वाह वाह जियो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत मजबूर करती है, करते जाओ, क्या बात है, करते सुभान। जाओ, करते जाओ, बस खैर से रहे, कुछ भी ना दे, इसको कुछ ना हो। ये एक बाप की मोहब्बत का मयार है। ईमान से बताओ, अरसा हो गया माँ की गोदों से हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, इतना मयार मोहब्बत बन गया? नहीं बना तो फिर कहीं ना कहीं मिलावट मौजूद है। ये मोहम्मद ने फरमाया था आज से 1400 साल पहले, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। सरकार ने फरमाया था ना, जिसने मिलावट की। ये मैं अक्सर कहता फिर रहा हूँ, आज दूध वालों ने अपनी दुकानों के बाहर लिखवा दिया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मेरे मोहम्मद ने 1400 साल पहले गवालों के लिए नहीं फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। गवालों के लिए नहीं फरमाया, पेट्रोल पंप वालों के लिए नहीं फरमाया, कपड़ा नापने वालों के लिए नहीं फरमाया। सरकार से पूछते हैं क्योंकि हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। बादशाह आप ये फरमाइए, इसका मतलब जिसने मिलावट की वो आप में से नहीं, कोई तो ऐसे होंगे, बचाओ, कोई तो बादशाह ऐसे होंगे जो आप में से हैं। नहीं, बैठ जाए यार, खैर है, कुछ नहीं, मौला ने कर्म किया, खैर। बादशाह देखे, मैं फिर हदीस दोहराने लगा। बिस्मिल्लाह जी। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। बादशाह कोई तो ऐसे होंगे जो आप में से हैं। हाँ, हम में से हर वो है जिसने मिलावट नहीं की। वाह वाह जियो। सुभान अल्लाह। आका एहसान फरमाइए, कोई शफकत फरमाइए, कोई मिसाल तो दीजिए। कहा तुम्हारी माँ की गोद से, माँ के पेट से सुनते आ रहे हो, सलमानो मिन्ना, सलमानो मिन्ना, सलमान हम में से है, सलमान हम में से है। और ही कभी नहीं किया, सलमान मिलावट से पाक था इसलिए वो हम में से है। बात पहुंच रही है जी? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। इन बातों को समझो, ये बेलौस इरफान के मोती हैं। इसी वक्त बादशाह आ सकते हैं, कोई वक्त का पता है, किसी वक्त सरदार आ जाए। मोहब्बत के मयार पे पूरा ना उतरे, हमारे मोमिन होने का क्या फायदा? बादशाह कहेंगे ओए भिखारी है सारे, डालो इन्हें जन्नत के कोनों में, ये मुतलाशी आने जन्नत है, डालो मेरे पास उसको लाओ जो मिलावट से पाक था। मेरे करीब उसको ले गया। वाह वाह। मुझे वो नहीं, ये मयार हमें करबला ने सिखाया है। एक एक हुसैन का आशिक मिलावट से पाक है, बेशक। एक एक आशिक पाक है। आप कहेंगे इनके लिए तो सरकार ने नहीं फरमाया, ये भी हम में से है। अरे भाई, कभी जबान से कहना पड़ता है, कभी किरदार से साबित करना होता है। जब इन्होंने कहा ना आका हमें कुछ भी हो जाए, चाहे 70 मर्तबा हम कत्ल होके जिंदा हो जाए, हुसैन तुझे नहीं छोड़ सकते। बादशाह ने फरमाया फिर कुछ तो मांगो। का मांगना कुछ नहीं है, बस हमें अपने आप से दूर न करना, हमें अपने आप से जुदा न करना, हमें अपने आप से दूर न करना। बादशाह ने फरमाया बस। कहते बस आका ये भी हमारे लिए बहुत है, ये भी हमारी गुजारिश है आपके बार बार फरमाने पर, हमें दूर न करना, दूर न करना। तो हो सकता है मजलिस पढ़ के चला जाऊं, अमीर शाह के पीछे बंदे पड़ जाए, अभी सैयद आया, हमें तो मिंबर पे खड़े होकर परेशानी करके चला गया। 72 जन्नत नहीं गए, 72 ने मांगा था कुर्ब, 72 कहाँ गए? अमीर शाह जी इनको कहना कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हुसैन की मट्टी उठाना जिसको खाके शिफा कहते हैं, जरा गौर से इरफान की निगाह से देखना। इन्होंने मांगा था कुर्ब, तुम्हें नजर आएगा जहां हुसैन वहां 72।
मिन्ना की खूबसूरत दलील। जियो सैयद सुभान अल्लाह मेहरबानी जहां हुसैन वहां बहत्तर। आहा और ये कमाल है रहमत के समंदर का। दुनिया की कोई नहर कोई दरिया जब समंदर में गिरता है उसको समंदर नहर और दरिया नहीं रहने देता, समंदर का हिस्सा बना देता। कोई दुनिया के लिए बैटरी आज तक कैसे नहीं बन सकी जो हुर को हुसैन से जुदा कर सके। सुभान अल्लाह। आहा ये है मयार, ये है मयार, सुभान अल्लाह बेलौस मयार है, बेशक खलूस वाला मयार है, मिलावट से पाक है। अच्छा जी, अगर ये उन्होंने किया तो फिर हमारे लिए क्या? भाई हमारे लिए तो दरसगाह है करबला। बेशक कहते नहीं हो है हमारी दरसगाह से क्या लिया जाता है? शाबाश, सबक, दरस। आओ ना, लो ना करबला से दरस। और यही कहता हुआ तुम्हें नजर आता है, गौर से देखो ना, अल्लाह करे तुम्हारी दिल की आंखें खुल जाए। सैयद होके मिंबर पे दुआ कर रहा हूँ, चौथे बादशाह का फरमान है, परवरदिगार हर बंदे को 4 आंखें देता है। 2 आंखें वो जिनसे वो जाहिर देखता है, 2 आंखें वो जो दिल की आंखें हैं। मौला वो दिल की आंखें कब खुलती है? फरमाया जब अल्लाह चाहता है। मौला अल्लाह कब चाहता है? फरमाया जब बंदा चाहता है। अल्लाह करे तुम्हारी दिल की आंखें खुल जाएं, अल्लाह करे तुम्हारी दिल की आंखें खुल जाएं। हुर को खिराज तहसीन पेश करते 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 किसी दिन तो ख्याल आएगा मैं भी तो हुर बन सकता हूँ। सुभान अल्लाह जब तक दिल की आंखें बंद हो कुछ नहीं नजर आता, बस रूटीन का हिस्सा होता है। बस रूटीन है, उधर गई उधर जी, हाजिरी दी, फुर्सत दिया, ड्यूटी की, पढ़े खाए पिए गए आए, खत्म। दिल की आंखें बंद है। दिल की आंखें कब खुलती हैं? एक फकीर ने तरीका बताया दिल की आंखें खोलने। बिस्मिल्लाह गल्लू साहब बड़ा खूबसूरत तरीका। और उन्होंने कहा कोशिश करना जिंदगी में वसीयतनामा जरूर लिखना। उन्होंने कहा जब वसीयतनामा लिखोगे फिर उसके बाद कोशिश करना हर नमाज के बाद वसीयतनामा जरूर पढ़ना। उन्होंने कहा जब वसीयतनामा पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ते 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 दिल की आंखें इंशाअल्लाह खोली जाएंगी। जब रोज पढ़ोगे ना नमाज के बाद, ये जमीन उसकी, ये किला उसका, ये गाड़ी उसकी, ये चीजें उसकी, एक दिन तो तुम्हें ख्याल आएगा सब कुछ तो दे चुका है, तेरे पास क्या बचा? हाय हाय हाय, क्या बात है सुभान अल्लाह ये भी उसका, वो भी उसका, वो भी उसका, सारी जिंदगी मेहनत की, कमाया, इकट्ठा किया, ये भी उसको दे दिया, वो भी उसको दे दिया, तेरे पास क्या बचा है? फिर जब तेरी दिल की आंखें पूरी खुल गई, गल साहब कहते हैं जब तेरी दिल की आंखें पूरी खुल गई फिर तुझे यकीन होगा तेरे लिए सिर्फ तेरा मौला बचा है। क्या बात है सब कुछ तो दे चुका है। भाई अमीर से जब दिल की आंखें खुलती है मयार ये होता है, जब दिल की आंखें बंद हो फिर बंदा कहता है मैं और इकट्ठी करूं, ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी। दिल की आंखें खुल जाए ना, मोमिनों के ऐब नजर नहीं आते, अपने ऐब नजर आते हैं। आजकल हमारा मयार यही है ना, हम कहीं बैठे हो ऐब गिले गीबतें, दिल की आंखें बंद हो, वरना फरमान दिल की आंखें खुली हो तो ये फरमान हमारे सामने होता। मौला फरमाता है तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो, हमारा मुहिब हो, तुम्हारा दोस्त है। रात में बैठा था जिशान, छोटा भाई रात में वही अपना शाह यूसुफ गद्दीस यही गुजारिश कर रहा था। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है मुझे कब्रिस्तान की बजाय इमाम बरगाह दफनाया जाए, ऐसी जगह दफनाया जाए जहां मेरे ऊपर मोमिन चले, जूतों के साथ चले, दौड़ते हुए चले, ठुड्डे मारते हुए चले। भाई हमेशा देखना मेरी तरफ, जुमला जुमला इरफान का कीमती है, ठुड्डे मारते हुए चले, गुजरते हुए चले। यही दुनिया को कहता फिर रहा हूं, मरने के बाद ठुड्डे बर्दाश्त करते हो, जिंदगी में मोमिनों के ठुड्डे नहीं बनता। जियो सैयद आंखें बंद है इसलिए, बहुत शुक्रिया बेटा, दिल की आंखें बंद है इसलिए खोलो दिल की आंखें। इमाम फरमाते हैं जिसकी दिल की आंख खोल जाए वो मुत्तकी होता है। पूछा गया मौला मुत्तकी की तारीफ की है, बहुत लंबी तारीफ में एक जुमला। मौला फरमाते मुत्तकी वो होते हैं जो लोगों के ऐब पे पर्दा डाले। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। जब दिल की आंखें खुलती हैं, बस जब दिल की आंखें खुलती हैं इंसान गुलामी में आ जाता है, फिर खुद मालिक नहीं बना फिरता, मयार गुलामी पे आ जाता है। उसकी जिंदगी गुलामी पे ही चलती है। वो फिर जबानी नहीं कहता गुलाम हो पंचन का गुलाम हो, नहीं, गुलाम बन के दिखाता है। अब आप कहेंगे हम गुलाम नहीं, रात वाली मिसाल भाई जिशान मुझे देनी पड़ेगी, बेटे भी हो, छोटे भाई भी हो। हाँ,
رات والی مثال دینی پڑے گی، میرے خیال 1 یا 2 منٹ مجھے آپ کی بھی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی مصروفیات بھی کافی ہیں، میں نے بھی لاہور جا کے مجلس پڑھنی ہے۔ ایک تاریخ میں کردار گزرا ہے محمود و ایاز کا، بسم اللہ. کبھی سنے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا ماشاءاللہ۔ کبھی ان کے بارے میں بھی سنا ہے؟ نہیں۔ محمود بادشاہ، ایاز غلام۔ غلاموں کی منڈی سے بادشاہ نے ایاز کو خریدا تھا، واہ واہ. خریدتے وقت نام پوچھا تھا، ایاز نے آواز دے کے کہا تھا وہ غلام غلام نہیں جو اپنا نام خود رکھے۔ مہربانی بابا، جیو سیدزادہ سبحان میرا اللہ. نام میرا مالک رکھے گا، کیا بات ہے. نام رکھا ایاز۔ بھائی جی تھے سید، بسم اللہ. ہاں سیدزادے نے مخلوق کو غلامی سکھانے کے لیے یہ لبادہ اختیار کیا۔ محنت سادات کی بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، بادشاہ کے دربار میں، محمود کے دربار میں اکثر دائیں بائیں مشورہ بھی لیا کرتا تھا محمود، غلام سے مشورہ بھی، پروٹوکول بھی دیتا۔ بھی میرا ایاز باوفا ہے، مخلص ہے، باوفا ہے، مخلص ہے۔ باقی وزیر مشیر بھی تھے، جو بھی تھا بادشاہ سے لینے والوں میں تھا۔ غلامی ایسے تھوڑی قائم ہوتی ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رکھنا، غلامی قائم نہ ہوئی تو ولایت بھی قائم نہیں ہوتی۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لے آؤ بڑے بڑے ولایت پڑھنے والے میرے سامنے، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، ممبر کی عظمت کی قسم، ولایت قائم نہیں ہوتی بندہ جب تک غلام نہ ہو، کیونکہ جب غلام ہوتا ہے پھر یقین ہوتا ہے، پھر یقین ہوتا ہے، پھر بیماری پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، عباس کے علم کے نیچے جلتے ہوئے چراغ سے شفا دیتا ہے۔ وزیر مشیر بیٹھے ہیں دائیں بائیں، سارے لینے والے بیٹھے ہیں۔ اور امیر شاہ جی ہر وقت محمود کے کانوں میں ڈالتے ہیں، ہر وقت تم ایاز 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 کرتے ہیں، تجھے ایاز کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں میں کسی دن دکھا دوں گا، دکھا دوں گا، آج تو بعد یا پھر پنجتن نے غلام کہلوانا چھڑ دینا یا پھر بن کے دکھانا۔ میں آپ کے سامنے اذان دے کے جا رہا ہوں، بسم اللہ. مولا جانتے ہیں میں اپنا حق کی سیادت ادا کر کے جا رہا ہوں۔ آگے آپ نے عمل نہ کیا تو بادشاہ جانے، پھر آپ جانو۔ یہ مجالس سوائے صرف تمہارے ٹائم پاس کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، یہ مجالس تمہارے معیار بدلنے کے لیے، تمہارے کردار بدلنے کے لیے۔ خدا کی قسم یہ مجالس، گلو صاحب آپ گواہی دیجیے گا، مولانا آپ یہ مطلب دیکھنا بابا جی، یہ مجالس پوری روئے زمین پر برپا ہو کر تم سے تقاضا کرتی ہیں ایسے بن کے حسینی نکلو، لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے حسین کیسا تھا۔ یہ مجالس ایک دن، مہربانی بیٹا، ایک دن ساتھ کے ملک بادشاہ نے پیٹیوں میں پھل بھیجا، تمبا پنجابیوں میں کہتے ہو، کڑوا خربوزے کی شکل والا تمبا پھل بھیجا، کہا میری طرف سے تحفہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آیا پھل۔ وزیر مشیر دائیں بائیں بیٹھے تھے، ایک ایک پھل اٹھا کے ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک وزیر کو، مشیر ساروں کو بانٹ دیا، کہا کھاؤ۔ سب نے ایک ایک بائٹ لیا، تھوک کیا۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا بادشاہ کڑوے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایاز جی مالک بخت بولا، اقبال بلند، بسم اللہ بھائی فضا کے بخت بلند، اقبال بلند، بخت بلند۔ کی فائدہ ہے تیرے علاقے بھی آئی ہے تو سن نظر ہی نہ۔ بخت بلند، جی بسم اللہ، اقبال بلند، آؤ یہ پھل بھیجا ہے ایک ملک کے بادشاہ نے، یہ لو۔ بھائی امیر شاہ جی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کیا بات ہے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کھا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ان سب کو کڑوا لگا ہے، تجھے کڑوا نہیں لگا؟ لگا ہے۔ کیوں کھایا؟ کہا میں نے آپ کو اپنا مالک بنایا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے آپ کو
کو اپنا مالک بنایا ہے. میں آپ کا غلام ہوں. ہمیشہ مالک میٹھی چیز دیتا ہے. ایک دن کڑوی دی تو تھو کر دو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. کیا بات ہے سید, سبحان اللہ. ہمیشہ مالک مہربانی, ہمیشہ مالک مہربانی, ہمیشہ مالک میٹھی چیز دیتا ہے. یا ہمارا معیار کیا ہے ہم خود جانتے ہیں. اب آگے سفر کرو. ایک چھوٹی سی بات اور. کچھ دن تو اچھے گزر گئے, پھر بھائی ہمیں اچھا باتیں شروع ہو گئی. ہر وقت ایاز 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 کرتے, اس کی زبان سے تو ایاز اترتا ہی نہیں. یہی تو کمال ہوتا ہے اعلیٰ غلام کا کہ مالک کی زبان پہ جاری رہتا ہے. واہ 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 واہ. یہی کمال ہوتا ہے, مالک کی زبان پہ ہر وقت جاری رہتا ہے. آج تک سمجھ نہ آئی کربلا کی, پوری دنیا کہتی ہے لبیک یا حسین, سلام یا حسین, کہتی ہے نا, ہے بھائی, سلام یا حسین, لبیک یا حسین. پوری دنیا حسین کو سلام کرتی ہے. حسین نے غلاموں کو سلام کیا. ہائے ہائے, واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ناراض تو نہیں, میرے وقت زیادہ تو نہیں جا رہا, میں بس مکمل مجھے اپنے اس بچے کا خیال ہے. اچھا بسم اللہ, شکریہ بیٹا. کہتے ہیں میں سننے آیا, توجہ ہے جی, میں بس مختصر کرتا ہوں. غلام کا کمال یہ ہے ہر وقت اپنے مالک کی زبان پہ جاری رہتا ہے. واہ 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 واہ. اور کوئی بھی اس وقت تک اس کی زبان پہ جاری نہیں رہتا جب تک اس کے دل پہ جاری نہ ہو. واہ 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 واہ. واہ واہ. دل پہ جاری. سبحان اللہ. بھائی ودا جی, چند دن تو ٹھیک گزر گئے, واہ پھر واہ. وہی او جی ہر وقت محمود تم ایاز 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 کرتے ہو. پھر چپ. چند دن گزارنے کے بعد بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, آؤ ساتھ کے ملک چلتے ہیں. اپنے اونٹوں پہ بوریاں بھر کے رکھو ہیرے جواہرات موتی. اچھا پیچھے نہیں جانا, کوئی گل نہیں, ضرور پڑھو. محمد والے محمد. جی بس ٹھیک ہے. ہیرے جواہرات موتیوں کی بوریاں بھر کے اونٹوں پہ رکھو, ساتھ کے ملک جانا ہے. ٹھیک ہے, چل پڑے. سارے وزیر سارے مشیر میرے ساتھ چل پڑے. صحرا کے درمیان پہنچ کر واہ واہ. محمود نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو. واہ 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 واہ. کھول دو. کھول دیے. ہیرے جواہرات موتی پھیل گئے. اب محمود نے حکم دیا جس کا جتنا دل چاہے وہ لے کے جا سکتا ہے. واہ 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 واہ. وزیر مشیر وزیر سب ایسے ٹوٹ پڑے جیسے گہرائی میں پانی آتا ہے. واہ واہ. ممبر کا جب نام تھا دوڑ پڑے. واہ واہ. جیبیں بھری. جی بابا جی, میں بسم اللہ کروں گا. میں بسم اللہ کروں گا. واہ واہ. میں بسم اللہ. مہربانی. جیبیں بھری. جیبیں بھرنے کے بعد اپنے جو بڑے بڑے امامے بٹ کے پہنے ہوئے تھے ان میں چھپایا. پورے پرباش ہو گئے, فل ہو گئے. بادشاہ تیرے بخت بولا, تیرے اقبال بولا, آج تو کمال ہو گیا, ہماری تو نسلیں سنور گئی. بادشاہ آواز دے کے کہتے کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نہ اٹھایا ہو. کہا بادشاہ یہ ایاز کھڑا ہے, اس نے نہیں اٹھایا. ایاز جاؤ نہ اٹھاؤ. کہتے بادشاہ میرا مالک ہیرا وہ لے جس کا مالک ہیرا نہ ہو. جن کا مہربانی, کیا بات ہے. بہت شکریہ. جن کا مالک ہیرے سے بڑھ کے نہ ہو. کہا بادشاہ میں کیا کروں گا ان چیزوں کا. بادشاہ مجھے میرا مالک مل گیا, ان کے ہوتے ہوئے بھلا ان چیزوں کی وقت ہے نہیں. چند بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں, نہیں سمجھ آئے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں. چھٹے بادشاہ کا دور ہے. ایک شخص آیا سواری بن کے کہ اپنا رسول اللہ میرا سلام. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ کے گھر کا نام لیوا ہوں, چاہنے والا ہوں, محبت کرتا ہوں, دم بھرتا ہوں. بادشاہ ایک گزارش تھی, ایک وقت کھانے کو ہے ایک وقت نہیں.
یہ عرض کر رہی تھی وہ سامنے دشمن کا گھر ہے, اس کے پاس اتنے اونٹ, اتنے مال, اتنی کنیزیں, اتنے غلام, اتنا کچھ ہے. بادشاہ وہ دشمن کا گھر ہے. میں آپ کا چاہنے والا ہوں, ایک وقت ہے, ایک وقت نہیں, ایک وقت ہے, ایک وقت نہیں, ایک وقت ہے, ایک وقت نہیں. فرماتی ہیں پھر کیا چاہتا ہے آقا؟ دیکھیں چاہنے والا ہونا کھانے کو نہیں فرماتے, پھر سودا کر لیتی. مولانا میں سمجھا نہیں. فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے, تیرے دل میں ہم رہتے, وہ اسے دیتے. سبحان اللہ. تیرے دل میں ہم رہتے ہیں, صدقے. تجھے ہماری قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں, ہماری منزلت کا تجھے پتہ ہی نہیں. جیان بیٹا کتنے بجے پڑھنا ہے آپ نے شام میں؟ نہیں آگے کام کرنا ہے, واپس جانا ہے. اچھا امیر شاہ جی شیڈیول کیا ہے, ٹائم کیا ہے؟ میرا دل ہے ان کا ذہن تیار ہے, ایک چھوٹا سا 2 سے 3 منٹ کا واقعہ سنا. ضرور پڑھو. بسم اللہ. زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, 5ویں امام کا دور ہے, بڑا اہم واقعہ ہے. بس اسی پہ ہی دعا دوں گا, 2 جملے مسائل پر اجازت دوں گا. میں جی ہوں ساڈی معذرت ہوگی جہاں اسی بندے لیٹ آئے نے, وہ معذرت قبول کرو. بس شیڈیول ڈسٹرب ہو. چلو کوئی گا. بس تھوڑا سا میں مولا جانتا ہے, یہاں بندہ پیسے لیتے نا 1 لاکھ روپیہ, آپ سب لوگ آنکھیں بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں فل پروٹوکول دیتے, فل عزت دیتے. سید نہیں لیتا. یہ دیہاتی پنڈ مجمع ہے ہی انہیں جنہ پلاننگ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں. اگر میں نہیں لیتا, میں آپ پہ کوئی احسان لگانے نہیں آیا, میں حق مودت کی ادائیگی کے لیے آیا. میرا کسی پہ احسان نہیں ہے, میرا اپنا خون ہے, میرا بھائی امیر شاہ. میں نے بادشاہ کو جواب نہیں دینا, میرے سے نہیں پوچھیں گے تو نے کیا حق مودت ادا کی. میں یہی کہوں گا بس میں مجالس پڑھ کے آئے, میں ذکر پڑھ کے آئے, میں ماتم کر کے آیا. ارے بھائی تو نے تو اپنے لیے کیے تھے, میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ 5ویں بادشاہ کا دور ہے. بس میں جلدی جلدی واقعہ پڑھوں, اجازت چاہوں. 5ویں بادشاہ کا دور ہے, علم کا مالک, علم کا وارث, تخت پہ تشریف فرما. شخص ہے جس کا نام تاریخ نے جابر لکھا ہے. یہ وہ نہیں جابر بن عبداللہ انصاری نہیں, یہ دوسرا جابر ہے. آگے سلام, السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام, کیسے آنا ہوا؟ ایسا ہی معاملہ تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں. سرکار وہ غربت, وہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں, سرکار کچھ عطا کرے. انوکھا واقعہ ہے بھائی جان, بہت انوکھا واقعہ ہے کہ جس کو پہلی دفعہ زمانے کے محمد نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا, تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. انوکھا واقعہ. انشاءاللہ ڈی جی خان جاتے ہوئے راستے میں یاد رہے گی میری باتیں. تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. حیران ہو گئے, کہتے انہوں نے تو کبھی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا. یہ فرما رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں. چلو بیٹھ گیا. اتنی دیر میں ان کے گھر کا غلام آیا, عاشق آیا, وفادار آیا, عبادت گزار آیا. شاعر, لکھاری, نام ہے قمیت اسدی. آ کے بادشاہ کو سلام کیا. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام, قمیت اسدی. علمی ضمانت بھائی امیر شاہ جی, ہر بات کی انشاءاللہ علمی ضمانت. یہ نہیں میں اپنی طرف سے کھڑا باتیں کر رہا ہوں, میں نے پہلے بتایا میں صرف بادشاہ کی حق مودت کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہوں. ہاں قمیت اسدی نے بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد گزارش کی, بادشاہ میرا دل ہے میں ایک نظم قصیدہ آپ کو پیش کروں. میرا دل ہے. بادشاہ نے فرمایا سنا. ایسے بیٹھا ہے غریب صاحب جیسے بندہ نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے نا, ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہے. آؤ جی قصیدہ شروع کر دیا, نظم شروع کر دی. پڑھتے 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 مکمل کی. 5ویں امام نے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو حکم دیا, جلدی جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر. جابر حیران ہے, میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں, اس نے نہیں مانگا تو عطا. میں پہنچ گیا, میں مشکور ہو گیا. نہیں مانگا تو عطا. اب معیار اس کا دیکھیں, میں نے کہا انوکھا واقعہ, اس کا معیار دیکھیے گا. نوکر تھیلی لے کے کھڑا ہے, امیر شاہ جی تھیلی لے کے 10,000 اشرفیوں کی کھڑا ہے. قمیت اسدی نے تھیلی کو نہیں دیکھا, اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت. آئے تھیلی کو نہیں دیکھ رہا, بادشاہ کے چہرے انور رخ انور وجہ اللہ کی تلاوت کر رہا ہے.
बादशाह की चेहरे की तरफ निगाह है। अच्छा, अब उसे नौकर ने क्या किया, वो 10,000 अशरफियों की थैली उसके जानों के साथ रख दी। अर्ज करते हैं आका मेरा दिल है एक और नज़म सुनो, एक और कसीदा सुनो। फरमाते सुना, इसने शुरू किया मुकम्मल किया, लेकिन मैं वक्त बचा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं सुनाया। हालांकि इसने कमाल कमाल जुमले कहे, मुकम्मल किया। बादशाह ने फिर हुक्म दिया, जाओ 10,000 अशरफियों की थैली और लेके आओ। नौकर गया 10,000 अशरफियों की थैली और ले आया। आके दी, इसने फिर थैली को नहीं देखा, उसने थैली इसके जानों के साथ रख दी। इसने बादशाह की खिदमत में फिर अर्ज किया, मेरा दिल है एक और भी सुना। वाह वाह जियो। आपने सुना? इसने नज़म शुरू की, कसीदा शुरू किया। सिर्फ एक जुमला बताता जाऊं, कहता है हम्द है उस परवरदिगार की जिसने मुझ जैसे को उस जैसे के सामने जिक्र करने का मौका दिया, जिनके नाम के सहारे जमीन और आसमान का है। नज़म कसीदा मुकम्मल। बादशाह ने फिर हुक्म फरमाया, जाओ 10,000 अशरफियों की थैली और लेके आओ। 30,000 अशरफियों की थैली इसके जानों के साथ रखी है। सरकार इजाजत है? बाबा मैं जाना चाहता हूँ। आप खुश हो गए, राजी हो गए। बादशाह मैं जाना उमैद, हम कौन है? आका, आप इमाम ज़माना है, आप जमाने की हुज्जत हैं, आप हैं तो हम हैं। वाह 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 वाह। आका ये पूरी कायनात आपकी बरकत से कायम है। आका ये फलों में मिठास आपकी विलायत की वजह से है। वाह वाह। जियो जियो। निशान बेटा आपने दाद दी है, मैं छोटे से एक जुमला कहने लगा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। बड़ी दूर से सफर करके आयो। मौला जानता है कोई फल, मासूम फरमाते कोई फल उस वक्त तक मीठा नहीं होता जब तक वो विलायत कबूल। कोई फल नहीं। फिदा शाह बात ये नहीं करनी थी, बात इससे आ गई है तो सुन बैठे हो। ये बात वो बात करने का नहीं, वो बात जो अगली करनी है उसके लिए मैंने ये तमीज बांधी है। मौला की इज्जत की कसम, उस बंदे में भी विलायत कायम नहीं कि जब तक फल उसके अंदर रहे वो लोगों के लिए मीठा न बन जाए। वाह 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 वाह। फल का तकाजा नहीं। क्या बात, वाह वाह। आओ भाई, तारीख में जिनकी दिल की आंखें हमेशा खुलती हैं, ऐसे ऐसे तारीख में घलू सब मैंने बंदे पढ़े हैं। उनको कहते थे ना ये मुर्गी तुम्हारे लिए बनाए, वो कहते थे माफी दाल सब्जी ठीक है। वो कहते थे क्यों? कहते थे मुर्गी खा ली तो मुर्गी के हिस्से की इबादत करनी पड़ जाएगी। जिनके दिल की आंखें हमेशा खुलती हैं फिर मयार होता है। दिल की आंखें बंद हो तो फिर क्या बात है। थक तो नहीं गए? अच्छा बिस्मिल्लाह। बादशाह पूछते हम कौन है? का हुज्जत खुदा, बादशाह, जमाने के हाकिम, वक्त के मोहम्मद, वक्त के अली, आलेना, जो चाहो जब चाहो जिसे चाहो जहां चाहो नवाज दो। अल्लाह की कुल मर्जियों के मालिक आप हो। उमैद इतना कुछ जानता है? जी। उमैद ये भी तो तू जानता होगा हम जिसको देते हैं वापस नहीं लेते। वाह 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 वाह। शादी जुमला कमाल है, जिसके लिए मैंने ये छोटा सा वाक्य इजाजत लेके पढ़ा था। जियो, जियो। ये भी जानता होगा जिसको देते हैं वापस नहीं लेते। जी मौला मैं जानता हूँ, जिसको अता करते वापस नहीं लेते। फरमाते ये 30,000 अशरफियों की थैली हमने दी, तूने हाथ ही नहीं लगाया, कबूल ही नहीं की। अब उठा कदम पे हाथ रख के कहते हैं जमाने का मोहम्मद, सिर्फ एक गुजारिश है सरकार, हम पे मवद्दत वाजिब है। वाह 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 वाह। ये जबान तेरा सदका, आका ये कलम तेरा सदका, आका ये सांस तेरा सदका, आका अगर मैंने इस जिक्र की कीमत ले ली, कल को मोहम्मद को जवाब क्या दूंगा? वाह 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 वाह। जियो, वाह वाह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बस सुभान अल्लाह। आओ सिर्फ जबानी नहीं, हक के गुलामी अदा करें। हमारा जमाने का मोहम्मद हमारे इंतजार में। हाय हाय हाय। बादशाह मुंतज़िर है, हाय। इंतजार में। कोई तो होगा जिसे मैं और बनाऊंगा। हाय हाय हाय। इंतजार, इतना तवील इंतजार है। सदियां गुजर के बादशाह को पर्दा गए हाय हाय हाय। तवील अरसा है, 1100 कुछ साल, कोई मामूली अरसा नहीं। मौला जानता है तेरा मेरा नुकसान नहीं होगा। हाय हाय हाय। जिसके घर का नुकसान हो पता उसको, हाय। न तेरी मेरी माँ है दरबार गई है, न बाजार गई है, न इसकी कदर का अंदाजा है, न हकीकत का अंदाजा है। नहीं, हमारे लिए बस सिर्फ वही जिक्र हाय हाय। रूटीन का हिस्सा बना। पूछो उससे जिसकी
पूरी पर्दादार एक एक चौक एक एक बाजार जाके भाई की शहादत की गवाही देते खुदा जानते हैं, लिखा है साहिबाने किताब में, अली साहब रोता है एक एक करबला की चीज को सामने रख के। कभी अली असगर के जले हुए खेमे, जले हुए झूले की लकड़ियों को देख के रोता है, कभी कासिम की बची हुई मेहंदी को देख के, कभी उन अमामों को देख के रोता है जो गुलाबी नहीं थे उम्मत निकाल के, कभी मदीने के जले हुए दरवाजे को देख के बहुत दुखी है तुम्हारा ईमान। कोशिश किया करो मजलिस में याद आए ना आए, घर बैठ लो मुसल्ले पे, जरूर बादशाह को याद किया करो, अर्ज किया करो आका तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। मौला बहुत अफसोस है भाई, अमीर शाह के इलाके में किसी का कोई कत्ल हो जाए, ईमान से बताओ अफसोस किससे जाके करते हो, किससे करते हो अफसोस? हैं जी? नहीं बेटा नहीं, वारिस से, जिसका मारा जाए उसके वारिस अफसोस करते हो, बड़ा अरमान है, बड़ा दुख हुआ। रूटीन के बंदे जाए ना फातिया पढ़ के अफसोस करके आ जाते हैं, कोई रिश्ता मजबूत हो ना सिर्फ वो फातिया पढ़ के वापस नहीं आता, वहीं खड़ा होते हैं दो सवाल करके कहते हैं, पहले तो ये बता मेरे लायक हुक्म क्या है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। दूसरा सवाल करता है, हो सकता है तू केस लड़ना चाहता हो सकता है तू बदला लेना चाहता हो, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। यार घर बैठ के मजलिस में बैठ के महदी को जरूर कहा करो, अकेला बैठ के रोता है पता नहीं कभी ठंडा पानी पिया भी है अल्लाह सरकार के अलम के कुछ ऐसे अच्छा बिस्मिल्लाह। सलाम लिखा एक बंदे ने शहनशाह अब्बास अलमदार में का सलाम हो उस बादशाह पे कि जिस बादशाह की लाश पे पहुंचते पहुंचते हुसैन की कमर खो अल्लाह अकबर। अलम अरब के रिवाज के मुताबिक मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ हवालों से लहराया जाता है। ये अरब का रिवाज है कि किसी का नाहक कत्ल हो और उसका बदला ना हो उसकी कब्र पे लगा दे। किसी के घर पे अलम लगा होता तो पता चल जाता था इस घर का बड़ा घर नहीं है, दरवाजा ना खटखटा। जंगों में अलम इशारों के तौर पे इस्तेमाल, हमला करना होता ना अलम को झुकाते हैं, यानी इस तरफ हमला करो फिर अलम को झुकाते हैं। एक अलम ये है कि जिसने हुसैन के लश्कर में हुसैन के लश्कर को पनाह दी थी, ये अलम है। जिस तरह तैयारी कराई मासूमा ने, ये भी जानते हो हुसैन के सीने के ताबीज में। रिजान बेटा मैं आपसे सलाम करता हूँ, आपकी कमर पीछे दुआ देता हूँ बेटा, आपको आपके चाचा को। मौला जानते हैं आपने अदब नहीं छोड़ा, शाबाश शाबाश। ये जितने बंदे बैठे हैं ये मेरी इस बात की गवाही देंगे, तुम्हारे इलाके में तुम्हारे इस गाँव में जहाँ जहाँ रहते हो कोई औरत मर जाए, कभी मौलवी ने ऐलान किया हजरात फलानी मर गई, क्या करके मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात फलानी की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। तेरी मेरी बहन बेटी का इतना एहतराम है, मोहम्मद की बेटियों का कोई एहतराम लगती तो कुछ नहीं, लगती तो कुछ नहीं। मासूमा शहजादी हुसैन के सीने के ताबीज ने चचा को तैयार कर दिया, सुन चुके हो। और बादशाह की वफा का ये मयार है, दराज कद अब्बास है, लंबा कद है बादशाह का। बैठते 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 इतना बैठ गए कि मासूमा के कदमों पे हाथ जाके लगे। आका आजादी ये भी बादशाह की अमीर शाह, इसी बादशाह शहंशाह वफा की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। 32 या 34 साल जिंदगी में बादशाह ने कभी आका आजादी के अलावा दूसरा लफ्ज नहीं बोला। ये दर्स नहीं तो कुछ और क्या है। अगर गाजी अब्बास कुल्लो ना मोहम्मद का हामिल आका आजादी कहता है तो दर वालों को कैसे पुकारना चाहिए? नहीं समझ आई? आओ मैं तुम्हें सैयद सज्जाद की वो रिवायत भी सुनाता जाऊं जिसमें बादशाह से पूछा गया था, मौला पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ था? फरमाया दरबार मलून में जब लईन ने फुफियों के नाम लिया। कोशिश किया करो भाई, अमीर शाही जब मिंबर पे लिख के रखा करो भाई, अब तो मजलिस हो गई, मिंबर पे लिख के रखा करो, मेहरबानी करो मेरी दादियों के नाम न लें, मैं गैरतमंद खून से हूँ, मेरी निस्बत बड़ी गैरतमंद है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया वाली दादी को भी दादी कह के पुकारा है, वो तो निस्बत वाली दादी है।
सैयद लाज़मी रखे ताकि किसी को तो हया आ जाएगा। खुदा की कसम नहीं समझ आ रही, किसी को भी नहीं समझ आ रही, बड़ा मुश्किल मामला है। और अभी बंदे कहते हैं हम गाजी की शिफात के भी उम्मीदवार हैं, बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। मैदान चले, बस एक जुमला और कहना, इतने काफी समझना। मैदान चले, खेमे के दरवाजे पर जनाब फिजा लम्हे लम्हे की रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या शाम की मलका अली की बेटी अब अब्बास ने मशकीज़ा पानी में डाला। अली की बेटी अब अब्बास ने मशकीज़ा पानी का भर दिया। अली की बेटी अब अब्बास ने वहां से चलने का इरादा किया। अली की बेटी अब्बास वहां से चल पड़े। अली की बेटी अब मश्क पहन ली बादशाह ने। अली की बेटी अब किसी ने तीर मारा, मश्क फट गई। अली की बेटी किसी ने वार किया, अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। अली की बेटी आवाज देके कहती, शहजादी पहले हिम्मत में थी, फिर आवाज देके कहती है, बीबियों कोई बात नहीं, जवान है, एक बाजू कट गया, दूसरा बाजू तो है ना, अभी मेरा अब्बास आ जाएगा, अभी पर्दों का ज़ामिन आ जाएगा। जनाब फिजा आवाज देके कहती है, बीबी दूसरा बाजू भी कट गया है। जब कहा ना दूसरा बाजू, फिर फरमाती है, कोई बात नहीं, खैर से आ जाए, कोई बात नहीं, जवान है, कुछ नहीं होता। जब जनाब फिजा ने कहा ना, बीबी अब्बास नजर नहीं आ रहे, उस वक्त शहजादी आवाज देके कहती है, अब मैं तुम्हारे पर्दों की जमानत नहीं दे सकती, अब्बास मेरा ज़ीन से उतर गया। जब पता चला ना अब्बास ज़ीन से उतर गए, उस वक्त 42 बच्चों के हाथों से जाम गिर गए। पहुंचे इमाम मजलूम सरकार अब्बास के पास। घोड़ा जो ही चला ना इमाम का, एक जगह रुक गया। सरकार ने पूछा, मुर्तजिज़ रुक क्यों गया? फरमाते हैं, आका जरा मेरे कदमों पे गौर करे, गाजी के एक हाथ ने मेरे सुमों का। दूसरी जगह रुका, दूसरे हाथ में पहुंच गए बादशाह। कहां पहुंचे? उस जगह जहां अब्बास ने जमीन को जीनत दी हुई थी। अब्बास का सर उठाया, अपने जानों पे रखा, आवाज देके कहते हैं, अब्बास अब्बास, जिंदगी की हसरत रही, मुझे भाई बुला। इसी जुमले के लिए मैंने ये सारा मजमून पढ़ा है, बस सिर्फ आधा मिनट और बस इजाजत। अब्बास अब्बास, मुझे भाई बुला। आवाज देके कहते हैं, भाई बुलाए तो हनफिया बुलाए, भाई बुलाए तो जनाब हसन बुलाए, मैं तो गुलाम हूँ, हमारा हुक्म है, हमें भाई बुलाओ, अम्र है। कहा, आका अगर आपका अम्र है, मेरी आंखों से खून और रेत साफ करे, मैं आपका दीदार तो कर सकूं। अच्छा, मैं दीदार करना चाहता हूँ। आंखों से रेत और खून इमाम मजलूम ने साफ किया, निगाह करके कहते हैं, बादशाह जो हो। उस वक्त गाजी अब्बास ने मदीने की तरफ मुंह किया, आवाज देके कहते हैं, अम्मा अम्मा माफ करना, इमाम ने मजबूर कर दिया है। ओ उम्मत के चंद लम्हों का मेहमान भाई, जो ही कहा ना मेहमान भाई, खेमे से आवाज आई, अब्बास को कहो मैं भी तरसती रही, मुझे भी बहन बुलाए। आवाज देके कहते हैं, उम्मत की कह दिन बहन ले आओ यार अल्लाह में अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।